चलते चलते हम जहाँ पहुँचे हैं और जहाँ पर कंटेस्ट चल रहा है इलेक्शन का, इलेक्शन में कौन जीतेगा कौन हारेगा ये सब जानने के लिए हम जहाँ पर आए हैं। और चलते हैं छिब्बड़ साहब के पास जो कहते हैं मैं कैंडिडेट हूँ प्रेसिडेंट का, पहले भी जीते हैं वो, अब की बार फिर मैदान में आए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वही बार बार, लेकिन क्यों बार बार, क्या हर बार? तो देखिए बैठे हैं छिब्बड़ साहब तो क्या बना है। और छिब्बड़ साहब फिर नहीं हमें मिले, बुला लो फिर, बुला लो, जल्दी है तो बुला लो। हाँ इधर टाइपिस्ट की तरफ लगा दो, थोड़ा सा इधर दिखा दो जब तक छिब्बड़ साहब आते हैं। हाँ देखिए यहाँ पर सभी वकील जो हैं टाइपिस्ट कराने के लिए आते हैं, तो यहीं पर सब जाने के तैयार होता है। खाका जो होता है, ABC स्टेटमेंट जहाँ तैयार होती है, केस जहाँ तैयार होता है, हाँ बता बुला लीजिए भाई साहब आते हैं तो छिब्बड़ साहब, नहीं तो हम चले जाएंगे, हमने कहीं और जाना है। जैसे कि बड़े बड़े वकील लोग यहाँ पर बैठे हैं, इधर भी बहुत सारे वकील बैठे हैं और जिंदल साहब भी बैठे हैं। लगा दे यार, शीशे से लगा दे यार, ऐसे बड़ी पढ़ाई लिखाई करनी पड़ती है वकील भैया, वैसे नहीं बन जाते, बड़ी बड़ी किताबें पढ़नी पड़ती हैं वकील बनने के लिए। आप तो देखकर हंस देते हैं, हाँ 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 बोलना नहीं आता, तेरे को बोलना आता है, माइक पकड़ ले आगे हैं। और देखो इधर हरीश भगत जी भी हैं यहाँ पर, और जी मुलाकात होगी वरना, चलो ठीक है मुलाकात होती है, बातचीत होती है, फिर हम आगे चले जाते। छिब्बड़ साहब नहीं आ रहे, जब तक छिब्बड़ साहब नहीं आएंगे सीधे बोलते रहेंगे, क्योंकि साडा काम है चलते रहना। इधर ही वकील साहब बैठे हैं, भुपिंदर सिंह जी बैठे एडवोकेट, और भी बहुत सारे वकील साहब बैठे ने, गल्लां बातें चल रही ने, असीं डिस्टर्ब नहीं करना चाहते किसी नूं। रोक लो भैया, देख लेते हैं बैठ कर। और देखिए हम जहाँ पहुँचे हैं, ND चोपड़ा जी जो हैं हमारे एडवोकेट हैं, सीनियर एडवोकेट हैं, उनके साथ बैठे हैं छिब्बड़ जी, और उनके साथ सहयोगी भी बैठे हैं। छिब्बड़ जी मैं थोड़ा दो चार गल्लां कर लिया हैं। वकील साहब थोड़ा सा इधर आ जाओ, मैं ना लेने तो बैठ के गलबात कर लेंगे, बस कोई गल नहीं, थोड़ा जी जगह दे दो मैनू। छिब्बड़ साहब जी तुसीं प्रेजिडेंट दे इलैक्शन लड़ रहे हो तो एक आवाज़ आ रही है कि तुसीं एक FD कराई हुई हैगी 1 करोड़ के अपने नाँ के उत्ते, एक दूजे होर वकील साहब का यानी कि हैगा वा, ਉਹਦੇ बारे पहले दसो। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ FD ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚੈਂਬਰ ਪਾਰਟ 2 ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਵਰਮਾ ਜੀ 2 ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ FD ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 232 ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਚੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 31 ਜਿਹੜੇ 48 ਚੈਂਬਰ ਬਣੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ FD ਹੈ। ਇਹ ਫੇਲ ਰਹੇ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਚੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ भी वो FD उदों होनी है, मेरे जितन नाल नहीं होनी, चाहे वो जित जान चाहे असी जित जे, चाहे वो पहला भी जिते सीगे। वो चैंबर उन्होंने रैगूलाइज नहीं होए, 48 चैंबर एज इट इज पे हैं। बिल्डिंग कमेटी के विच शिकायत चल रही है जुडिशियल साइड से भी उन्होंने चैंबर में डिमोलिश किया जाए। हुण वर्मा जी कहते मैं उन्होंने खर्च लेना है, मैं वो पैसे वरत लेने हैं। पहले ही 80 लाख रुपया जोड़ा है नौजवान वकीलों का 232 वकीलों का 80 लाख रुपया खर्च के उन्होंने इत्थे लिफ्टां लवातियां सीगियां ते उन्होंने सुरखी बिंदी करता सी बाथरूम में। अपने कोलों उन्होंने वादा किया सीगा मैं अपने कोलों लवाऊंगा, पर वो वादे तो मुकरे ने। हमेशा ही उन्होंने आदत रही है जो वादा करते हैं तो मुकर जाते हैं। इस करके वो FD मेरे नाँ ते नहीं है। पहले तो बाथरूम जाके चैक कर लो, वर्मा जी नूं कह दिओ वर्मा जी तुसीं 2 वारी प्रधान हो, चैंबर रैगूलाइज कराउण लई कोई काम कीता, पार्किंग लई कोई काम किया, ज्वाइनिंग लई कोई काम किया, दसो की किया? स्वै जिहड़े जज्जां दे नाल अपने परसनल केसां नूं डिसाइड कराउण। अच्छा एक होर मेरी छिब्बड़ साहब गल ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਸਿਵਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਲੱਗ ਹੈਗੀ ਆ, ਇੱਕ ਸੇਲ ਟੈਕਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲੱਗ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲੱਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲਿਸਟ 'ਚ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ इनकम टैक्स का सेल टैक्स का जिमें भी उन्होंने जो बाहर उन्होंने चंदे लेंदी है, जिन्होंने चंदे ले हैं उन्होंने वो बंदे नूं वोट पाना चाहिए, राइट होना चाहिए। जे साडी बार विच उन्होंने चंदे जमा कराए हैं, कोई भी होवे हर एक मैंबर इक्वल हैगा, वो वकील हैगे आ, वो बराबर का स्टेटस हैगा, जिन्हों के मैंबर जिन्होंने बंदियां ने लाए हैं।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਰਮਾ ਜੀ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਏਜੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਕੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਕੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ, ਕੀ ਡਿਗਨਿਟੀ ਲਈ, ਤੇ ਕੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਕੀ ਆਪਣਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੇ, ਦੋ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਨਾਬ ਜਿੱਤੇ ਸਨ, ਐਤਕੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆ ਚੋਪੜਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 300 ਚੈਂਬਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਚੈਂਬਰ ਹੈ ਫਿਰ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਲਿਆਂਦੀ, ਫਿਰ ATM ਲਿਆਂਦਾ, ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੋਰਟ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਸਾਡਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਡਿਗਨਿਟੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਹਿਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਕੋਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਵੇਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਲੀਵ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਜੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਚੋਪੜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵਕਾਲਤਨਾਮੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦੇ ਲਾਏ। ਇੱਕ ਵਕਾਲਤਨਾਮਾ ਕੋਈ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਊਟ ਆਫ ਰੇਸ ਹੋ ਜੂੰਗਾ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਹਿਣਾ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੈਠੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਕੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ? ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਛਿੱਬੜ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂਗਾ। ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਕੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਬਾਰ ਦੀ, ਔਰ ਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ ਤੇ ਬੈਂਚ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰੱਖਿਆ, ਔਰ ਫੇਅਰਨੈਸ ਬਹੁਤ ਸੀਗੀ। ਰਿਲੀਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਲਮੋਸਟ ਜੂਨੀਅਰ ਨੂੰ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਡੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੋਰਟ ਤਰੀਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਜੂਨੀਅਰ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ ਫਿਰ ਤਰੀਕ ਮਿਲੂਗੀ। ਸੋ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀ, ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀ, ਕਈ ਮਤਲਬ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮਤਭੇਦ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਆਉਣ ਦਿੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕਰਕੇ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਕੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਵੀ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਛਿੱਬੜ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀਗੇ, ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 'ਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ 600-700 ਵਕੀਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ 2600-2700 ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਕੀ 4-5 ਹਜ਼ਾਰ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਤੇ ਕੁਛ ਅਸਲੀ ਨੇ ਤੇ ਕੁਛ ਨਕਲੀ ਦਾ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਉੱਠੀ ਸੀ, ਚਲੋ ਬਹਿ ਗਈ ਆ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਕਿਹੜੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਵੋਟ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਡਿਗਨਿਟੀ ਮੇਨਟੇਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਲੀਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਲੀਵ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਜੂਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੀਵ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਲ 1 ਜਾਂ 2 ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਡੇਟਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂ ਲੰਬੇ ਡੇਟਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਿਫਾਫਾ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੋਕ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਲਿਫਟਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਲਿਫਟਾਂ ਲਵਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਕਿੰਗ 'ਚ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਖੜਦਾ, ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਵਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਧੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਵਾਉਣਾ, ਪਾਰਕਿੰਗ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਚੋਰੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਇੱਥੇ, ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। 2 ਕਾਰਾਂ ਚੱਕੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੱਕੇ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸਿਸਟਮ, ਟੋਕਨ ਸਿਸਟਮ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਟੀਨ 'ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਉਹ ਕੰਟੀਨ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਰਕੇ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਸਿਟਿੰਗ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਦਵਾਉਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 300 ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਚੈਂਬਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਸੀਗੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪਰੂਵ ਜਿਹੜਾ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ 4-4 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਬਜੈਕਟ ਟੂ ਅਪਰੂਵਲ ਆਫ ਦੀ ਆਨਰੇਬਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ। ਜਦੋਂ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਂਬਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਟਿੰਗ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੋਊਗਾ। ਨਵੇਂ ਬੱਚਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਹੂਗਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੱਜ ਨੇ ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਕੀਤਾ। ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਜੱਜ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਜਾ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਆਂਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਇਹ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਜਾਂਦੇ, ਆਪ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਲਿਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਵਕੀਲ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੱਜ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤੋਂ ਸੌਰੀ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਗਰ ਸੌਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ, 90% ਮਸਲੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦੀ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਪਿਛਵਾੜੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਈ ਹੈਗੀ ਕਨਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਯਾਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓਗੇ, ਉਹਦਾ ਉਹ ਯਾਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੁਮਲਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜੁਮਲਾ ਖੇਲਣ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ ਵਕੀਲ ਹੈ। ਵੀ ਆਹ ਲੈ ਦੂੰਗਾ ਮੈਂ, ਸਟੇ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਭਲੇ ਮਾਨਸ
1000 ਕਰੋੜ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਦੇ ਦੂਗਾ ਜ਼ਮੀਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤਾਂ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜਦੋਂ ਵਰਮਾ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ। 2 ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਜਿੱਤ ਲਈਆਂ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੀ ਐਲੋਗੇਸ਼ਨ ਹੋਈ? ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਿਰਫ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਜਿਹਾ ਪੁਲ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਦਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਸ ਲਈ ਉਹਦੇ ਲਈ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਲਿਫਟਾਂ ਵੀ ਲੱਗਣੀਆਂ। ਟੋਟਲ 3 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਲਈਏ ਕਿਤੋਂ ਲਈਏ। ਮੇਰੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 80 ਲੱਖ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਾਥਰੂਮ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਲੇਡੀਜ਼ ਬਾਥਰੂਮ ਵਧੀਆ ਬਣਾਇਆ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਸੂਬਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਬਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਾਰਥਰਨ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਾਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੈਚਿਓਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਮੈਚਿਓਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆਊਟ ਆਫ ਰੇਸ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣ ਇੱਕ ਵੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟਾਈਫਨ ਲਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਲਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਲਾਇਸੈਂਸ 25-25 30-30 40-40 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਿਕਲਟੀਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਸਿਰਫ ਸਿੰਪਲੀ ਕਹਿਣ ਨਾਲ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇਣ ਨਾਲ। ਦੋਸਤੋ 365 ਦਿਨ 'ਚੋਂ 15 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਲੋਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਖਰਚ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੜੂੰਗਾ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਲੜੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, हर पासे मैं लोगों के लिए समर्पित है। इन्ना कुछ कहता होया। थैंक यू। देखिए छिब्बर साहब जो कैंडिडेट प्रेसिडेंट के उम्मीदवार हैं, आपको जो इन्होंने बातें कही हैं आप लोग सुन रहे हैं, और इनकी जो बातें हैं उस पर कमेंट लिखना नीचे मत भूलिए। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, हम दिखाते हैं वो जो कोई और नहीं दिखाता। धन्यवाद।